नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले की वाव तहसील में स्थित कुंडालिया गांव में। आज इस शांत और सीमावर्ती गांव में एक बेहद खास और ऐतिहासिक दिन है। कुंडालिया ग्राम पंचायत और गांव वासियों ने मिलकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, किसान रक्षक सम्मान समारोह। जी हाँ, आज गांव के लोग अपने अथाह आभार के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी को किसान रक्षक सम्मान प्रदान करने जा रहे हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर 2025 के दिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस गांव को जीवन की एक अनमोल भेंट दी गई थी। 12 इंची के 220 विशाल पाइप। इन पाइपों ने पिछले 50 वर्षों से चली आ रही बाढ़ की समस्या का समाधान करना शुरू कर दिया है। यह सहयोग न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि पूरे ग्राम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसी महान कार्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज कुंडालिया गांव के लोग ढोल नगाड़ों, फूलों और पूरे सम्मान के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। अपने सद्गुरुदेव को याद करते हुए इस शुभ समारोह की शुरुआत कर रहे हैं। हरियाणा के अनगिनत गांवों में ऐसे सम्मान समारोह हो चुके हैं और आज यह सिलसिला हजारों किलोमीटर का सफर तय कर गुजरात के इस सरहदी गांव तक पहुंच गया है, जो पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए दर्शकों, हम आपको ले चलते हैं इस ऐतिहासिक समारोह के लाइव कवरेज में। दर्शकों, आज हमारी टीम एक बार दोबारा से आप पहुंची है गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में। बनासकांठा जिला के वाव तहसील का ये कुंडालिया गांव है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुंडालिया गांव की प्राथमिक शाला है। यहाँ पे एक खास प्रोग्राम आज आयोजित किया गया है गांव वासियों के द्वारा, ग्राम पंचायत के समस्त लोगों के द्वारा। आज संत रामपाल जी महाराज जी को किसान रक्षक सम्मान दिया जाना है। किसान रक्षक सम्मान समारोह अभी शुरू होने वाला है, इसकी शुरुआत अभी हो रही है। हम आपको आज इसका पूरा लाइव कवरेज दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रामवासी ढोल नगाड़ों के साथ, फूलों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। अभी कुछ ही देर में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे और ये पूरा जो लाइव कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा 1 अक्टूबर 2025 की रोज कुंडालिया गांव के लोगों को अपने जीवन की सबसे बड़ी भेंट दी गई थी। यह भेंट न केवल किसानों के लिए थी बल्कि समग्र ग्राम वासियों के लिए थी। आप सभी को बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा 220 पाइप्स, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 12 इंची 220 पाइप्स कुंडालिया गांव को भेंट की गई थी। इस गांव में 50 वर्ष की जो बाढ़ की समस्या थी उसका निराकरण संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो पाइप भेंट की गई है उससे हो रहा है। अभी यहाँ पे उसी एक कार्य के स्वरूप में संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान समारोह ग्रामवासी तथा पंचायत के सभी लोगों के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा मंगलाचरण भी लगाया गया है। सारे अपने सद्गुरुदेव जी को, अपने भगवान को याद कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। अभी हम आपको दूसरे ओर ले चलेंगे और दूसरे दृश्य भी दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो साथ चले। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी खड़े हैं जो अपने सद्गुरुदेव जी परमात्मा स्वरूप का मंगलाचरण करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए आज का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही कार्यक्रम हरियाणा राज्य के अंदर कई गांवों में, सैकड़ों की संख्या के अलग अलग गांवों में ऐसे कार्यक्रम ऑलरेडी हो जा चुके हैं। ग्रामवासी और जितने भी ग्राम पंचायत के लोग होते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के इस नेक कार्य की सराहना करते थकते नहीं। परिणाम स्वरूप अलग अलग गांवों से, अलग अलग जिलों से, हर जगह से संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ तक कि हरियाणा की मुहिम 24 खाप पंचायत के द्वारा भी संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया था। आज ये सिलसिला हरियाणा से हजारों किलोमीटर दूर गुजरात राज्य में आ पहुंचा है। जी हाँ दर्शकों, ये गांव भारत देश की सीमा पर पड़ता है। पाकिस्तान की बॉर्डर यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे केवल 20 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान की बॉर्डर लग जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के संत रामपाल जी महाराज जी की दया से
कुंडालिया गांव को 1 अक्टूबर की रोज सहायता दी गई थी। आप देख पा रहे हैं ग्रामवासी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं और उनको सम्मानित करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। આજે કુંડાળિયા ગામની પાવન ધરતી પર સંત રામપાલજી મહારાજનું કિસાન રક્ષક સન્માન થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે આપ સૌ સંત રામપાલજી મહારાજ જે ખરેખર કિસાનોના મસીહા છે, ખેડૂતોના તારણહાર છે અને ખેડૂતો માટે જે એમણે ચિંતા કરી છે, ખેડૂતોની વ્યથાઓ સાંભળી છે અને ખેડૂતોના મસીહા બનીને કાર્ય કર્યું છે, ત્યારે આપ સૌ આ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત થયા છો એ બદલ આપ સૌનું હું આ તકે સ્વાગત કરું છું। ગામમાંથી પધારેલ સરપંચશ્રી, ડેપ્યુટી સરપંચજી તેમજ ગ્રામ પંચાયતના સદસ્યશ્રીઓ તથા ગામમાંથી પધારેલ અગ્રણીશ્રીઓ, આપ સૌનું કિસાન રક્ષક સન્માન જે આજ કુંડાળિયા ગામની અંદર થવા જઈ રહ્યું છે તેમાં આપ સૌનું ભાવભીનું સ્વાગત છે। સંત રામપાલજી મહારાજ આજે સમગ્ર ભારત વર્ષની અંદર જ્યાં જ્યાં પૂરની સ્થિતિ બની છે અને જેમણે જેમણે સંત રામપાલજી મહારાજ આગળ મદદની ગુહાર લગાવી તેમને સંત રામપાલજી મહારાજે અનેક પ્રકારની મદદ પહોંચાડી છે અને કહેવાય કે જેમના માટે ખેડૂત પરિવારો માટે જીવન મરણનું જે સંકટ હતું તેમાંથી સંત રામપાલજી મહારાજ ખેડૂતોને બહાર લાવ્યા છે અને સમગ્ર વિશ્વની અંદર આજે સંત રામપાલજી મહારાજના અનેક કાર્યોની અનેક પ્રકારે સરાહના થઈ રહી છે જે ખરેખર વંદનીય છે। આજના કાર્યક્રમમાં આજે જે કિસાન રક્ષક સન્માન એટલે કે ખેડૂત રક્ષક સન્માન જે ગુજરાત રાજ્ય
અને એમાં બનાસકાંઠા જિલ્લો, હવે જે નવનિર્માણ વાવ-થરાદ જિલ્લો, હા, અને એમાં ધરણીધર તાલુકામાં નવરચિત ધરણીધર તાલુકાનું કુંડાળિયા ગામ કે જેના ઉપર સંત રામપાલજી મહારાજની કૃપા વરસી અને જેના કારણે થઈ અને ખેડૂતોના જીવનની અંદર એક નવું પરિવર્તન આવ્યું. જે વર્ષો જૂની સમસ્યા હતી પાણી ભરાવાની, એનાથી કુંડાળિયા ગામના ખેડૂતોને, ગ્રામજનોને છુટકારો મળ્યો છે. એટલે સંત રામપાલજી મહારાજની દયા સમસ્ત વિશ્વ ઉપર વરસી રહી છે અને એમાં એક આ કુંડાળિયા ગામ છે. પરમાત્માજીની દયાથી જે આ ખેડૂત રક્ષક સન્માન અને અન્નપૂર્ણા મુહિમ જે ચાલી રહી છે, કઈ રીતે કુંડાળિયા ગામે સંત રામપાલજી મહારાજનો સંપર્ક કર્યો અને અન્નપૂર્ણા મુહિમ તહેત કઈ રીતે કુંડાળિયા ગામની અંદર સંત રામપાલજી મહારાજની મુહિમથી એમનો લાભ મળ્યો અને જે વર્ષો જૂની સમસ્યા હતી એનાથી છુટકારો થયો, એ વિશે વિગતે વાત કરવા માટે હું સંત રામપાલજી મહારાજના અનુયાયી વિરાજદાસને વિનંતી કરીશ કે અહીં આવી અને ત્યાં સમગ્ર જે ઘટનાક્રમ છે, સંત રામપાલજી મહારાજની દયા કુંડાળિયા ગામની અંદર કઈ રીતે પહોંચી એના વિશે તેઓ વિગતવાર જણાવશે. સત્સાહેબજી, બોલો સદગુરુદેવ કી જય. વંદે છોડ સદગુરુ રામપાલજી ભગવાન કી જય. સમગ્ર કુંડાળિયા ગ્રામ પંચાયત તથા સરપંચ તથા કુંડાળિયા ગામના બધા ગ્રામજનો જે આજે સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજીના સન્માન માટે સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું, તે સદગુરુદેવજીને પ્રાર્થના લાગી હતી. સદગુરુદેવજીએ તેમને સ્વીકાર કરતા અમો શિષ્યોને, સેવાદારોને આપની સેવામાં મોકલેલા છે અને આજે સંત રામપાલજી મહારાજજીનું તમારા દ્વારા સન્માન થયું. સન્માન આ એક એવું સન્માન છે કે જે જરૂરિયાત ગામ શ્રી કુંડાળિયા ગ્રામની અંદર જે ગ્રામવાસીઓ પરેશાન હતા, જે વર્ષોથી તકલીફોથી પરેશાન હતા, જેમના ગ્રામવાસીઓ વર્ષોથી સ્કૂલમાં એમના બાળકોને મોકલવા માટે, શિક્ષણ માટે પરેશાન હતા તથા ખેતી કરવા માટે પરેશાન હતા, તેમનું જીવન જીવવા નિર્વાહ માટે પરેશાન હતા. ઘણી જગ્યાએ તેમને પ્રાર્થના કરી, સહકાર માટે મદદ માંગી. છેલ્લે સંત રામપાલજી મહારાજજીના ત્યાં તેમને ગુહાર લગાવી, મદદની પ્રાર્થના કરી. ત્યારે સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજીએ લગભગ 2 દિવસની અંદર એમની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરતા આદેશ આપ્યો કે તે ગામની અંદર જે સહાયતાની તેમને જરૂરત હોય તે જલ્દી જલ્દ પહોંચાડવામાં આવે અને તે ગામની અંદર જે પાણીની બાઢની સમસ્યા છે તે જલ્દીથી જલ્દી દૂર થાય. સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા માર્ચ 2025 ની અંદર અન્નપૂર્ણા મુહિમ નો આદેશ આપવામાં આવ્યો. સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજીએ એક ખબર પડી ન્યૂઝપેપરની અંદર, એક પરિવારે આત્મહત્યા કરી જેમને નિર્વાહ માટે સમસ્યા હતી. તે ન્યૂઝ વાંચીને સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજીને દુઃખ લાગ્યું કે આવી રીતે પણ જે થયું તે પરિવાર જોડે, તેના માટે તેમને બહુ દુઃખ લાગ્યું અને તેમને અન્નપૂર્ણા મુહિમ માર્ચ 2025 ની અંદર આદેશ આપ્યો. કલિયુગની અંદર સતયુગની શરૂઆતનો આદેશ આપ્યો. सदगुरुदेव आदेश आपका कहूं कि आज से सभी गरीब को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवा दी जाएगी।
सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भी बेसहाय परिवार है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे उनके ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आई हो, वे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाके प्रार्थना करके उनका निवारण ला सकते, जिसके चलते सदगुरुदेव जी ने पूरे इंडिया के अंदर उनके शिष्यों के द्वारा आदेश दिया गया कि आप अपने अपने राज्य के अंदर, तहसील के अंदर, जिला के अंदर ऐसे परिवार ढूंढे અને એવા પરિવાર ગોતે કે જેમને આ અન્નપૂર્ણા મુહિમની રિક્વાયરમેન્ટ હોય અને તેમના સુધી મદદ પહોંચાડવામાં આવે। જે કરતા કરતા આજે માર્ચ મહિનાથી લઈ અને નવેમ્બર મહિના સુધીમાં સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા આખા ઇન્ડિયાની અંદર લગભગ ઘણા બધા પરિવારોને આ સેવા પહોંચાડવામાં આવી છે અને આજની તારીખમાં પણ ગુજરાત રાજ્યની વાત કરી તો લગભગ 120 પરિવારને સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા સેવા ચાલુ કરવામાં આવી છે અન્નપૂર્ણા મુહિમને તહેત। सदगुरु संत रामपालजी महाराज जी द्वारा 120 परिवारों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवा એટલે કે એમને દર મહિને પૂરતું રાશન, એમના છોકરાઓ માટે ફીસ, સ્કૂલની ભણતરનું ખર્ચ, એમના મુખ્યને કોઈ પણ પ્રકારનું શારીરિક કષ્ટ હોય, કેન્સર હોય કે ચિકિત્સાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, એ બધી વસ્તુઓ આવી ગઈ તથા તે કમાવામાં અસમર્થ હોય તો એમને બધી પ્રકારની સેવાઓ, કપડા આથી લઈ જે પણ પ્રાર્થના સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજીના ચરણોમાં કરવામાં આવી તે બધી સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા તેમને દેવામાં આવી અને આજની તારીખમાં પણ કન્ટિન્યુઅસ તે સેવા ચાલુ છે। આ બીચ જુલાઈ આવતા વરસાદનો મોસમ આવ્યો, વરસાદ પડવાનો ચાલુ થયો, જેની અંદર સૌથી પહેલા સૌથી વધારે આખા ભારત વર્ષમાં પંજાબની અંદર જે અકલ્પનીય વરસાદ પડ્યો જેનાથી ખેતીને ઘણું નુકસાન થયું, ખેડૂતોને ઘણું નુકસાન થયું। ત્યારબાદ ત્યાં તેમને પૂરતી રાહત સામગ્રી પહોંચાડવામાં આવી। સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા બાઢ પીડિતો જેટલા પણ ખેડૂત હતા તેમને પણ પહોંચાડવામાં આવી તથા અન્ન રાશિ જે પણ એમને જરૂરત હતી તે બધી વસ્તુઓ પંજાબની અંદર પહોંચાડવામાં આવી। ત્યારબાદ સમય જતા હરિયાણાની અંદર પણ એ જ રીતે વરસાદ પડ્યો, ખેડૂતોના ખેતરમાં ઘરની અંદર બધી જગ્યાએ પાણી ભરાવા લાગ્યા, જે જોઈ પંચાયત દ્વારા એક એક કરીને સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજી પાસે પ્રાર્થના પહોંચાડવામાં આવી અને સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજી આદેશ આપ્યો તેમના શિષ્યોને કે આપણે હવે કલયુગની અંદર સતયુગની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, જેનો સૌથી મોટો नारो से रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा तथा मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, जिसके चलते सदगुरुदेव जी ने आदेश दिया कि जो उनकी जो તેમનું દુઃખ છે એ દુઃખ આપણું છે, જે પણ જગતના ભાઈ બહેનો છે તે આપણા ભાઈ બહેનો છે, આપણે એક દિવસમાં એક રોટી ખાઈને ચલાવી લેશું પણ એમના દુઃખના આપણે સહભાગી બનીશું। અને તે નારા સાથે સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજીએ હરિયાણાની અંદર લાખો ફૂટ પાઇપો આજ પણ ચાલુ છે જુલાઈથી લઈને અને આગળ પણ જેમને પણ જરૂરત છે તેમને સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજી પંચાયત દ્વારા પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે, એમને સહકાર અને મદદ કરવામાં આવી રહી છે। હરિયાણા પછી રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, हिमाचल प्रदेश અને ત્યારબાદ ગુજરાત રાજ્યની અંદર કુંડાલિયા ગામના સરપંચ શ્રી પરાગભાઈ દ્વારા સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજીને પ્રાર્થના કરવામાં આવી। એમને વિડિયો બનાવીને પરિસ્થિતિથી અનુરૂપ કરાવડાવી સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજી પાસે પ્રાર્થના કરી કે અમારા ગામની અંદર આ રીતે પાણીની સમસ્યાઓ ઘણા વર્ષોથી ચાલી રહી છે, તેમના ગ્રામવાસીઓનું દુઃખ તેમનાથી જોવાતું નહોતું, તે તેમના ગ્રામવાસીઓનું દુઃખ દૂર કરવા માટે જે એમનાથી થતા પ્રયાસો કરી રહ્યા હતા તેમાંથી એક એમને દરવાજો સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજીનો મળ્યો।
ગામની અંદર જે શિષ્ય હતા એમનો સંપર્ક પરાગભાઈ દ્વારા થયો. એમને વિડિયો જોયા સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજીના અન્નપૂર્ણા મુહિમની તહેત જે વિડિયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેમને મદદ થઈ રહી છે YouTube ની અંદર, તેમાંથી જેમને જાણકારી મળી અને આશ્રમની અંદર હરિયાણા સ્થિત સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજીનો જે આશ્રમ છે તેની અંદર તેમની પ્રાર્થના લગાવવામાં આવી. સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા એમની પ્રાર્થના સ્વીકાર કરતા એમના શિષ્યોને આદેશ આપવામાં આવ્યો સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા કે આમની જલ્દીથી જલ્દી જે પણ સમસ્યા છે તે દૂર કરવામાં આવે. સમસ્યાની અંદર સરપંચ શ્રી પરાગભાઈ દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું કે તેમને 1 થી 1.5 કિલોમીટર સુધી 1 ફૂટની એટલે 12 ઇંચની પાઇપ જોશે, 2 સેટ પેરેલલમાં, જેનાથી અમારા ગ્રામજનોનું આ જે પાણીનું દુઃખ છે તે દૂર થશે. સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા એમની પ્રાર્થના સ્વીકાર કરવામાં આવી અને તત્કાલિક આદેશ શિષ્યોને આપવામાં આવ્યો કે એમનું દુઃખ જલ્દીથી જલ્દી દૂર થાય અને તેમને જે સેવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે તે જલ્દીથી જલ્દી અપાવવામાં આવે. બંદી છોડ સદગુરુ રામપાલજી ભગવાન કી જય હો. બંદી છોડ સદગુરુ રામપાલજી ભગવાન કી જય હો. ત્યારબાદ તેમના શિષ્યોએ ફેક્ટરીમાં ગયા. અમે ફેક્ટરીમાં જઈને સારી પાઇપો ગોતી, કેટલા ફૂટ અંદર નાખવાની છે પ્રમાણે વજન વાળી 65 કિલોની પાઇપ, 12 ઇંચની પાઇપ એમને આપવામાં આવી. ટોટલ હાલ પહેલા લોટની અંદર 220 પાઇપ આપવામાં આવી સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા, તથા હાલ હજુ બીજી 50 સુધીની પાઇપોની તેમની રિક્વાયરમેન્ટ છે. 60 પાઇપો સુધીની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને જે પણ સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજી પાસે પ્રાર્થના કરેલી છે તે પૂર્ણ કરવામાં આવશે. તથા હજુ કામ કરતા આગળ સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજીનો સખ્ત આદેશ છે એમના શિષ્યોને કે એમને જે પણ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, આગળ મદદની જરૂરત હોય તે પ્રાર્થનામાં લખીને આપે, તેમની જરૂર મદદ કરવામાં આવશે. બંદી છોડ સદગુરુ રામપાલજી ભગવાન કી જય હો. જેને ચાલતા આજે તમે ગામની અંદર જોઈ શકો છો કે પાણીનો જે પ્રોબ્લેમ હતો, જે રસ્તા ઉપર પાણી હતા, ખેતરોની અંદર પાણી હતા, સ્કૂલોની અંદર પાણી હતા. આ સ્કૂલમાં આવવા માટે અત્યારે આપણે જે સ્થળ ઉપર બેઠા છીએ તે સ્થળ ઉપર આવવા માટે, ભણવા માટે જે છોકરાઓને સમસ્યા હતી તે આજે દૂર થઈ છે. સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા એમની આ પ્રોબ્લેમ દૂર કરવામાં આવી છે. તથા આજે એમના ખેતરો પાણીથી ખાલી થઈ ગયા છે, ત્યાં સુધારનું કાર્ય ચાલી રહ્યું છે અને ત્યાં નવી વાવેતર જે વર્ષોથી સુકાઈ ગયેલું હતું, પાણી ભરાયેલું હતું તે ખાલી કરી અને સંત રામપાલજી મહારાજજીના આશીર્વાદથી ત્યાં નવું વાવેતર કરવામાં આવશે. બંદી છોડ સદગુરુ રામપાલજી ભગવાન કી જય હો. સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજી એક કિસાન પરિવારમાંથી આવે છે. તે પણ એક કિસાનની પ્રોબ્લેમ અને તેમની સમસ્યાઓને જાણે છે. એના માટે થઈને તેમને ખ્યાલ છે કે કિસાન કેટલી મહેનત કરતા હોય છે અને કિસાન કઈ રીતે પોતાનું જીવન જીવીને ખેડૂત અને ખેતી કરતા હોય છે. આ જ રીતે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા આખા ભારત વર્ષની અંદર લાખોની સંખ્યામાં પાઇપો આપવામાં આવી, લાખો સ્ક્વેર ફૂટ પાઇપો આપવામાં આવી તથા હજુ પણ એ સેવા ચાલુ છે. લાખો પરિવારોને અન્નપૂર્ણા મુહિમની સેવાઓ આપવામાં આવી રહી છે. 1000 પરિવારોથી ઉપર એમની સેવા થઈ ચૂકી છે ને એ પણ સેવા ચાલુ છે. ઘણા બધા પરિવારોને ઘર બનાવી આપવામાં આવે છે. કેટલા પરિવારોને ચિકિત્સાની સેવા ચાલી રહી છે જેની ગણતરી થઈ શકતી નથી. તો આ એક સંત, પૂર્ણ સંત છે જે આજ સુધી કોઈ પણ સંત દ્વારા આવી પહેલ આ રીતની વિશ્વભરમાં જે કરવામાં આવી હોય તો તે સંત રામપાલજી મહારાજજી છે. આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા કુંડલિયા ગામ ખાતે સરપંચ શ્રી દ્વારા, પંચાયત દ્વારા એમનું ખેડૂત રક્ષા સન્માન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેની અંદર સદગુરુ સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા જે મદદ મળી હતી
તેનાથી તેમના ઝઘડા દુઃખો દૂર થયા. જે વર્ષો જૂના લગભગ સરપંચશ્રી દ્વારા જાણવા મળ્યું છે કે 50 વર્ષથી પણ વધારે તે લોકો આ સમસ્યાથી પીડિત હતા. જ્યારે પણ વરસાદ પુષ્કળ પડે છે ત્યારે એમના ગામોની અંદર, ઘરોની અંદર, ફેક્ટરીની અંદર ત્યાં પાણી ભરાઈ જતા હોય છે, જેથી એમને જીવન નિર્વાહની સમસ્યા આવતી હોય છે. તો આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા આ એક ગામ નહીં પણ ઘણા બધા ગામોની અંદર સંત રામપાલજી મહારાજજીએ સેવા પહોંચાડી છે અને આગળ પણ આ સેવા પહોંચાડવાનું ચાલુ રહેશે. બોલો સદગુરુદેવ કી જય. વંદે ભગવાન કી જય. ભગવાન કી જય. આપણે સાંભળ્યું વિરાજદાસજીએ જેમના અનુભવમાં વર્ણન કર્યું કે કુંડાળિયા ગામને કઈ રીતે સંત રામપાલજી મહારાજની જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચાલે છે તે અંતર્ગત મદદ કરવામાં આવી. સદગુરુ કબીર સાહેબ વાણીમાં જણાવે છે કે પર્વત મેં ફિર્યા કારણ આપને રામ સરીકે જન્મીલે જીન સારે સબ ગામ. તો આજે એ કબીર સાહેબના અવતાર સમા સંત રામપાલજી મહારાજ આજ ધરતી ઉપર મોજૂદ છે અને તેઓ કિસાનોના દર્દને, કિસાનોની પીડાને સમજી રહ્યા છે અને એટલા માટે તેમણે એક બીડું ઉઠાવ્યું છે કે કોઈ પણ પરિવાર ભૂખ્યો ના રહે, કોઈ પણ પરિવાર છત વગર ના રહે અને કોઈ પણ પરિવાર સારવાર વગર ન રહે. એટલા માટે સંત રામપાલજી મહારાજે સમગ્ર વિશ્વને અન્નપૂર્ણા મુહિમ હેઠળ આ નારો આપ્યો છે કે રોટી, કપड़ा, चिकित्सा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान. दंडी भगवान की जय. वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना मिली कि किसी ने आत्महत्या कर ली एक दुख के कारण कि वो अपने परिवार का जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहा. तो संत रामपालजी महाराज के मन में आया कि ऐसे तो बहुत परिवार होंगे, ऐसा एक परिवार नहीं है कि जो आत्महत्या कर रहे हैं. ये तो न्यूज में आ गई, सूचना मिल गई. ऐसे कितने परिवार है जिनकी सूचना भी नहीं मिलती, गांव के गांव में खत्म हो जाते हैं, इन्हीं का पता नहीं लग पाता. तो उसी समय संत रामपाल जी महाराज ने ठान लिया कि सभी भगवान की संतान है, कोई भी जीव भूखा नहीं सोएगा. तो संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की उसका नारा ही यही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान. एक जो मूलभूत चीज होती है ना किसी परिवार की, रोटी. हम सारा जीवन कमाते हैं किसके लिए? एक रोटी, 2 टाइम की रोटी हमारा पेट पल जाए इसलिए कमाते हैं. कपड़ा, आज के समय शिक्षा का महत्व, तो शिक्षा, बीमारी होगी तो चिकित्सा और सिर ढकने के लिए मकान. इन सब चीजों, जरूरत की चीजों को मुहैया करवा रहे हैं कबीर भगवान. ये जो सोच है ये किसी आम
संत की सोच नहीं हो सकती। पैसा आज के समय में बहुत लोगों के पास होगा, करोड़पति, अरबपति, इससे भी ऊपर के पति होंगे, लेकिन जो एक आम जन की भलाई के लिए जो सोच है कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, हर गरीब की मदद करनी है, ये किसी आम संत की सोच नहीं हो सकती जी। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में स्थित होकर इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे भारतवर्ष में लाखों परिवारों को इस मुहिम के तहत लाभ दे रहे हैं जी। लाखों परिवारों का मतलब लाख परिवार तो ऐसे हैं जो हम ढूंढ पाए, मालिक की दया से हम ढूंढ पाए कि उनको जरूरत है इस मुहिम की। अभी भी कैसे इतने दुखी होंगे लोग। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि कोई भी इस धरती पे दुखी नहीं होगा, अब सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। तो मालिक ने बोला कि ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है जी। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता, सिर्फ एक भगवान ही ऐसा काम कर सकता है जो अंधे को आंख, कोढ़ी को काया, निर्धन को माया दे सकता है जी। और वो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। हम तो सिर्फ इस गांव की तरफ से देख रहे हैं कि ये हमें सहायता हो गई, लेकिन ऐसे हरियाणा, पंजाब में कितने गांव हैं जो डूबे हुए थे, 2-3 फसल होने का कोई भी चांस नहीं था वहां पे। संत रामपाल जी महाराज ने उन गांव में पाइप देकर पूरे गांव का पानी उतारा और उन परिवारों की सहायता हुई जो ये उम्मीद खो चुके थे कि हाँ अब तो आत्महत्या ही हमारा आखिरी निश्चय है, क्योंकि 2-3 साल फसल नहीं होनी, बच्चे भूखे मरेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने देखा कि हाँ ये इस समय इनकी मदद होनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक भगवान की सोच है, एक आम संत की सोच नहीं है जी। तो इस समय जो कुंडालिया गांव के ऊपर परमात्मा जी ने मेहर की है कि इनकी 50 वर्षों की जो दिक्कत परेशानी थी उसको तुरंत प्रभाव से खत्म करना है, और इस गांव की जो भी समस्या है वो हमारी समस्या है, तब जाके ये काम होता है। हम कितना दे रहे हैं किसी को भी, हम 1 दिन 2 दिन 1 बार 2 बार मदद कर सकते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि जब तक उसका दुख निवारण नहीं होता, चाहे वो कितनी बार भी मदद मांगे, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वो मदद होगी। ये सोच आम संत के लिए सिर्फ एक भगवान की सोच हो सकती है जी। आखिर में संत रामपाल जी महाराज ने ये ठाना है कि समाज को दहेज मुक्त, समाज को भ्रष्टाचार मुक्त, समाज को नशा मुक्त बनाना है। इसके लिए परमात्मा जी ने अनेकों मुहिम शुरू कर रखी हैं, जिनके तहत हमारा समाज सुधर रहा है। और इसको हम अपने YouTube चैनल और Facebook पर भी इन मुहिम को देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के कार्य कहां तक किए जा रहे हैं। मेरी ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो आपके ऊपर संत रामपाल जी महाराज की तरह से जो उपकार हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आपने आज का किसान रक्षक समारोह आयोजित किया। आपके अंदर एक आभार हुआ कि हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए जिन्हें हमारी व्यथा सुनी, हमारे दुख को समझा। 50 साल से हम पीड़ित थे, लेकिन हम इस दुख से निजात नहीं पा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज ने भी बोला कि अगर इस गांव को और कुछ सामग्री की जरूरत है तो वो भी इस गांव को प्रोवाइड की जाएगी, दी जाएगी, बस इनकी समस्या का निदान होना चाहिए। बोलो सतगुरु देव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु भगवान की जय। सत साहिब
तेरे पाँव हैं, धारा के विपरीत सदा बहती तेरी नाव है। जिसने ये दुनिया बनाई उसको कहते भगवान है। जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। अपने रामपाल महाराज भगवान साहिब दान भी परिवार तरीके માનીને તો એ સાહેબ ભારતના કુંડળિયાની પણ ગમે તે છેલ્લામાં છેલ્લું ભારતનું કામ હોય, છેવાડાનું જ્યાં કોઈ પણ દવાની વ્યવસ્થા ના હોય એવા ગામમાં જઈ અને એમના દાસ સેવકો અને જો પકીને એમના પ્રશ્નને જવાબ દેતા શું તકલીફ છે તો એમનો ખૂબ 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 આભાર. બંદી છોડ સદગુરુ રામબાપુજી ભગવાન કી જય. મને 50 વર્ષની અંદર એવા પહેલો કિસ્સો છે કે આપણે જરૂરિયાત 100-200 ની નહીં, 10,000 ની નહીં, 50,000 ની નહીં, 5 લાખની નહીં અને સીધી 25 લાખ થાય કે 50 લાખ થાય એવી સંપૂર્ણ જોઈ એક હુંકારે કે ગામનું સુખ થતું હોય એવામાં 25 લાખ થાય, 50 લાખ થાય એવા ચિંતા કરવા વાળા આજ દાડા સુધી કોને દેખ્યા નથી. અને દેખ્યા તો કીધું મેં મારી 50 વર્ષની અંદર થોડા જ સમયની અંદર આવડો મોટો ખર્ચો કરીને તાત્કાલિક પૂરા ગામ માટે જો નિકાલ કરવામાં આવતો હોય પાણીને અને પોતાના ભગવાન તરફથી આદેશ આવતો કે કુંડાળિયાની અંદર જાઓ અને આ લોકોની ચિંતા દૂર કરો અને તે માંગે તે આપી દો. બંદી છોડ સદગુરુ રામબાપુજી ભગવાન કી જય. અચ્છા વિચારમાં પડી ગયા કે આ સંત ભગવાન તો હરિયાણા છે ક્યાં છે પણ આ સાહેબ તાત્કાલિક આપણા ગામ સુધી પહોંચી ગઈ એટલે ઘણા માણસો 90% માણસો તો આમ ખુશ આનંદ થયો. જેના ક્ષેત્રમાં એવા માણસોનું આપીશું જેના ક્ષેત્રમાં સમસ્યા શું હતી થોડી વાર પછી પણ મેં ગામમાં ચર્ચા કરી. ગામ હોય અહીંયા બધા માણસો હોય, બધા સરખાઈ ના હોય પણ મોટા ભાગના માણસો બુદ્ધિશાળી માણસોએ કીધું કે ખરેખર એક આ ચમત્કાર કહેવાય. બંદી છોડ સદગુરુ રામબાપુજી ભગવાન કી જય. આપણે બોલવું કે હું તમને આટલા આપી દઈશું, આટલું અનાજ આપી દઈશું, એક એનું કાર્ય પૂર્ણ કરવું એમાં ઘણો ફરક હોય. એટલે આપણું કાર્ય જે પાઇપો દ્વારા જે મુશ્કેલીની જે કોઈ આપણે સાંભળતી નતો વાત, મેં પણ વારંવાર વાત કરી, એના પહેલા વાત કરી પણ કોઈ નતો વાપરતો. આપણે એક જ જાગે અને આપણી પ્રાર્થના ગામ કુંડાળિયાને વાપરી એમનો ખૂબ મને પૂરા ગામ આભારી થાઉં અને ધન્યવાદ કહેવાય. અને હજી પણ જોઈએ તો તમને મળશે સાહેબ પેટે. એટલે આથી મોટો આપકાર તમારો કદી અમે ભૂલશું નહીં અને કદી ભૂલાશે નહીં. અને જેનું કામ કર્યું છે એનો તો અમારે મોઢે કાયમી આવશે કે અમે જે હોય. બંદી છોડ સદગુરુ રામબાપુજી ભગવાન કી જય. એ પ્રશ્ન છે અમારા ગામના, કોઈ મારા એક ઘરના નથી, પૂરા ગામના એક પ્રશ્ન છે રજૂ કરું છું ગામ રૂબરૂ કે અમારા ગામની અંદર આટલા વર્ષથી સરકાર આવી 70 વર્ષથી અમારા ગામમાં સરકાર ચાલે છે, સરકારની વ્યવસ્થા ચાલે છે. અમારા ગામમાં પશુ દવાખાનું મિત્રો દુઃખની વાત છે કે છેવાડાના ગામની અંદર પશુપાલક માણસો પશુ પર જીવી રહ્યા છે, એની અંદર પશુ દવાખાનું નથી. તો અમારી એક પ્રાર્થના છે કે એમને અનુકૂળ આવે અને એક પશુ દવાખાનું અમારે ગામ પેટે ભેટ આપવા અમારા પૂરા ગામની વિનંતી છે. અને જગ્યા અમે પંચાયતમાંથી ફાળવી આવશું અને એમના દાસ કરે, હાથે કરે, સેવક કરે, ગમે તે કરે, અમારે પશુ દવાખાનાની એક માગણી છે. અને બીજો મારો એક વિચાર છે
પૂરી અમારી બોરીનો કે એક ઘર બનાવે તો પૂરા ગામનું એક ઘર એક આધુનિક પંચાયત અમારે રામપાલ ભગવાન તરફથી અમારે પ્રાર્થનામાં અમારે બનાવી આપે તો એમનો અમારો પેઢીઓ તક અમારે એક એમનું નામ રાખવામાં આવે. બંદી છો સદગુરુ રામપાલજી ભગવાનજી કી જય હો. ખૂબ હાથ ખૂબ ખૂબ મારો નમન છે અને એમના અમે કાયમી આભારી રહીશું. કે જ્યારે ભીડ પડે ત્યારે ભગવાન અવશ્ય અરજ સુણે છે અને ભગવાન એને જ કહેવાય ત્યારે જ્યારે ભીડમાં આપણી વાત સાંભળે અને આપણા દુઃખોને દૂર કરે. પરમાત્મા એને જ કહી શકાય છે કે જે ખરેખર ડૂબતા બચાવે છે. એમ આજે સંત રામપાલજી મહારાજે સમગ્ર ભારત વર્ષની અંદર લગભગ 400 પ્લસ ગામ જેટલી સંખ્યા થવા જઈ રહી છે એટલા ગામોને ડૂબતા ઉગાર્યા છે. અને આજે હરિયાણા પ્રાંતની અંદર, પંજાબ પ્રાંતની અંદર ખેડૂતો જ્યારે પોતાની વાવણી કરી રહ્યા છે, ફરીથી શિયાળુ સિઝન જ્યારે લઈ રહ્યા છે ત્યારે એમની આંખમાંથી હર્ષના આંસુઓ છલકાઈ રહ્યા છે કે ખરેખર જો આજે અમારા ગામની અંદર સંત રામપાલજી મહારાજની મદદ ન પહોંચી હોત તો અમારા સંતાનોને આ સિઝન અમે લઈ ન શકાત અને અમારે પછી અન્ય જગ્યાએ કે બીજી કોઈ પણ જગ્યાએ જઈ અને મજૂરી કાર્ય કરી અને પૂરું કરવું પડે. આજે કુંડાળિયા ગામની અંદર સંત રામપાલજી મહારાજના સન્માન કાર્યક્રમની અંદર ગામના અગ્રણી એવા ભેમાભાઈ પોતાના બે શબ્દો કહેવા માંગે છે. હું ગામના અગ્રણી ભેમાભાઈને વિનંતી કરું કે આવો અને આજે ગામને મદદ પહોંચી છે. સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે સરાહનીય કાર્યો થઈ રહ્યા છે એના વિશે પોતે પોતાની વાણીમાં જણાવે. ધન્યવાદ. બોલો રામપાલ બાપુ કી જય. બોલો ધૂણી વાળા ધણી કી જય. બોલો આ સંતો ભક્તોની કે આજે મારા ગામની અંદર કુંડાલિયામાં એવી પરિસ્થિતિ હતી કે કોઈ બી એમ લોકો હેડવો હતો પગપાળું હેડાતો નહીં અને ઘરની અંદર એમ લોકો સામાન લેવા જાવો તો નતો રહેતો. એવી એમ લોકો કે આ ભાઈ પ્રાગભાઈ સોલંકીએ અરજ કરી અને ધન્યવાદ એમ લોકો ગુરુને તે એમ લોકો અમારી અતિશય કરી સેવિકાની તો ધન્યવાદ છે. પણ એક જગતની બોલી બગા એવો કહેવાય છે કે હોટી બેટની લંગોટી ત્રણ વસ્તુ તો ઉપરવાળા જે છે પણ મારા ભગવાન જો એમ લોકો આવા તો નતા કરી હોય તો છેલ્લા બોર્ડ ઉપર એમ લોકો જો ધન્યવાદ છે બાપુ. બંદી છોડ સદગુરુ રામપાલજી ભગવાન કી જય હો. બોલો સંતો ભક્તો કી જય હો. હવે सोरासी भटकत भटकत नाना धोन धरोरे अब तो आयो सरे आपने पांच कोस करोड़ गुरुवारा थोड़ी में सो लख सोरासी जीवा बोल है लख सोरासी भटकत भटकत नाना धोन धरोरे अब तो आयो सरे आपने पांच कोस करोड़ गुरुवारा थोड़ी में करो. હવે કે દર તોડા જીવને ધીરજ કરે ધાગો ફલ में पार करो रे आप बिना 84 कोण मटे करोड़ उपाय करो. गुरु महाराज ने के करोड़ उपाय करो रे गुरु महाराज थोड़ी मेर करो. પછી કે પારસ ગુરુદેવ ને કહેगा મારો એક પારસ તમે પારસ છો હું લો છું. પારસ દેખ લુઆ મન લડશે પારસ દેખ લુઆ મન લડશે कर्मरा कीट जड़ोरे सन जुगोरो मारो कर्मरो के છે અને कर्मरा कीट जड़ोरे पारस देख लुआ मन लंजे कर्मरा कीट जड़ोरे तावीने सोनू कर दो सोनू एक कर्मरा कंचन वाल करो रे अरे थोड़ी वेर करो रे कम पे तरतोड़ा जीव ने धीर पर थामो અને થોડો ઉપાય કરો. પછી કીધું કે રામાનંદજી મહારાજે રિપોર્ટ લખી ની रामानंद रिपोर्ट लगती नहीं दुर्गाम कृष्ण करो रे कहे कबीर सोन भाई साधु कहे कबीर सोन भाई साधु अब कोई मेर करो रे अरे गुरु महाराज थोड़ी मेर करो रे. आप कबीर साहब रामानंद जी महाराज ने कहे गुरुदेव बोलो कबीर साहब महाराज की जय हो. અને આજે તે કુંડાળિયા ગામના આંગણે સંત રામપાલજી મહારાજનું કિસાન રક્ષક સન્માન
એટલે કે ખેડૂત રક્ષક સન્માન કરવામાં આવ્યું તે બદલ આભાર પ્રકટ કરવા માટે હું રાજેશ દાસજીને વિનંતી કરું છું. बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। આજે કુંડાલિયા ગામ જેના માધ્યમથી અમારા ગુરુજી સંત રામપાલજી ભગવાનનું જે સન્માન કરવામાં આવ્યું છે તે બદલ ગામના સરપંચ શ્રી, ડેપ્યુટી સરપંચ શ્રી, માજી સરપંચ શ્રી અને તમામ ગામવાસીઓ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મદદ એ કેવી હોય આજે વધારે નથી બોલવું પણ 2 મિનિટ વાત કરવી છે કે આડોશી પાડોશી જો કદાચ કોઈને કઈ મદદ કરતું હોય ને તો કઈ સંભળાવે છે. આ સંત ભારત નહીં પણ વર્લ્ડમાં ઘણા બધા સંત જોયા. તમામ સંતોને તમે જોયા છે, તમે જાણો છો, પણ કોઈ સંત જો તમારા પરિવારની ચિંતા કરતી હોય એવું એકે સંત કુંડાલિયા ગામ અને હરિયાણા બેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું બધું છે. એ છતાં પરમાત્મા કોને કહેવાય કે ભલે એનો જીવ ગમે ત્યાં હોય પણ ત્યાં જો એની ચિંતા કરે એને પરમાત્મા કહેવાય. આપણા ઘરમાં એક નાનું બાળક જો બીમાર હોય તો મા બાપનો મૂડ નથી હોતો, તો આટલા બધા સંતો મહંતો છે, કોઈને તકલીફ થઈ જ નથી. અત્યાર સુધી કોઈને એવો વિચાર આવ્યો નથી કે લાવો આવી એક મુહિમ ચલાવીએ, અન્નપૂર્ણા મુહિમ. જગત ગુરુ તત્વદર્શી સંત રામપાલજી મહારાજને વિચાર કેમ આવ્યો? મિત્રો, જેનું બાળક દુખી હોય ને એના બાપને એની વેદના ખબર પડે. એના માટે તમને મારે કહેવું છે કે એક લાઈવ વિડિયો અહીંયા બતાવવામાં આવે છે. એ વિડિયોમાં એક બાપ પોતાના સંતાનો માટે શું શું કરી શકે ને શું શું આપી શકે. આપણાથી તો એક પાડોશીની મદદ કરવાથી કહી શકાય કે મેં તારું કામ કર્યું છે, પણ જે બાપ જેને કોઈ જાણતું નથી, કુંડાલિયામાં ઘણા લોકો એનું નામ પણ નહીં સાંભળ્યું હોય, એવા સંત જો જગત ગુરુ તત્વદર્શી સંત જો કુંડાલિયા ગામને બોર્ડરની નજીક આવી હોય છતાંય પણ એમને જોઈ શકતા હોય અને વર્લ્ડમાં કોઈ પણ દેશમાં કોઈ પણ દુખી હોય તેને જો પરમાત્મા જોઈ શકે તો એ જગત ગુરુ તત્વદર્શી સંત રામપાલજી મહારાજ છે. બધી હજુ એક વાર કહું છું કે ધ્યાનપૂર્વક આ વિડિયો જોજો, પોતાનો સમય કાઢી. પરમાત્માએ શું અને કેવા કેવા કિસાનોને કિસાન રક્ષક કેવી રીતે બની, જેમ કુંડાલિયા ગામના કિસાન રક્ષક બની અને કુંડાલિયા ગામે જેમ આ ગુરુજીનું સન્માન કર્યું છે તે બદલ હજુ એક ફેર આભાર કરું છું. સત્સાય